कलिंग टीवी कोलकाता टॉक कार्यक्रम रे उपस्थित अतिथि मानक मु स्वागत जनाऊँ। आमे जानती जे ओडिशा सरकार गुटका बिक्री एवं सरबराह को ओडिशा रे बंद करछंती। यह मध्य आमे जानती जे गुटका सेवन द्वारा साधारण जनजीवन विपर्यस्त होइतिला, समाज रे अशांति लगी रहितिला एवं मृत्युर विभीषिका कार्यत बढ़ी चलीथिला। एवं तथ्य कहे जे ओडिशा रे वर्ष को 10,000 लोक गुटखा खाई मृत्यु मुखरे पड़ुथिले, भारत वर्ष रे 10 लाख लोक मृत्यु मुखरे पड़ुथिले। तेणु एभली हताशजनक परिस्थिति रे ओडिशा सरकार जो सिद्धांत नैछंती ताहा कार्यत स्वागत जोग्य बोली अनेक कहउथिया बेले अनेक विरोध मध्य करूछंती। तेणु एही परिस्थिति को आज कलिंग टीवीर जनप्रिय कार्यक्रम कोलकाता टॉक रे आलोचना करबा पई आम निकट उपस्थित अछंती विशिष्ट चिकित्सक डॉक्टर प्रदीप कुमार सेठी। आमे कलिंग टीवी तरफ स्वागत जनाउछु। उपस्थित अछंती गण आंदोलन नेता क्षीरोद कुमार धळ, उपस्थित अछंती प्रोफेसर ज्योति कुसुम आचार्य एवं उपस्थित अछंती समाजकर्मी साहित्यिक प्रशांत नाथ। मु प्रथमे डॉक्टर सेठी सार को पचारि, सार कहतु जे एई जे सरकार जो सिद्धांत नहीं कार्यत यही सिद्धांत को नहीं वर्तमान विभिन्न महल रे चर्चा चली प्रकृत रे यह बंद केते दूर समर्थ होबो एवं ये बंद करा जिबा कि वर्तमान परिस्थिति रे यथार्थता थिला? सार एटा मु सरकार को बहुत शाबाशी जणाइबी। एंड गुटका जो ओडिशा रे खाउथिले, गुटका 42% ओडिशा पॉपुलेशन गुटका यूज करथिले। ए गुटका खाया द्वारा कौन होउथिला? किछि भलो तो हुएनी। जे गुटका खाए से जाने, जे गुटका न खाए से भी जाने कि गुटका खाइले की क्षति हुए। कल कैविटी कैंसर, आपण गम कैंसर, फायरिंग्स कैंसर जोटा कि अपर थ्रोट, यूसोफेजियल कैंसर, स्टोमक कैंसर, पैंक्रियाटिक कैंसर, सर किछि नॉन कैंसरस रखी भी अच्छे लाइक कि सबम्यूकोसल फाइब्रोसिस, मुहटा खोली पारिबेनी, आउ किछि नॉन कैंसर लाइक हार्ट प्रॉब्लम अच्छी, स्ट्रोक हुए, बहुत किछि साइड इफेक्ट हुए गुटका खाइले। सर मु पुणी परिवेशविद ज्योति कुसुम आचार्य सार को पचारि, सर कहतु जे एई जे जो गुटखा बंद हला प्रकृत अर्थ रे यार समाज ऊपर कौन प्रभाव पड़िबो? एई जे सरकार जे एबे जो बंद करले एटा तो बहुत प्रशंसनीय कथा। जो मोहन माझी जो एटा करले हमर ओडिशा सरकार जोटा एटा को बंद करले जो पदक्षेप नैचंती एटा नबार थिला। कारण ओडिशा गुटे गरीब राज्य आउ आमर गुटे ओडिशार गुटे प्रवाद अछि, एटा समस्ते आमे जानिचे, छोट बेले जानिचे, चाहा पान बिड़ी छुटिया निशा जना पड़े नाही टाणे पैसा। तेणु ये गोटे जो निशा गोटे हो जाइए लोक मानकर एथिरे अत्यधिक सर्वाधिक युवपीढ़ी माने ही अधिक या ग्रहण करुँच को जो कैंसर अधिक बढ़ी चली। तेणु समाज उपरे एटा को जदि रूल तो करी जाइए, एई जे रूल है प्रथम है 2013 मसीह होता, 2016 मसीह होता, पुणी 2026 मसीह होउची। जो रोल करी दिया जाउची ताकू मॉनिटरिंग करिबा दरकार। आर्थर आउथर हमर जो परिवेश ये को हितला मु से विषय रे कहितली जे ओडिस टोटल सर्वभारतीय रे 2 मिलियन पीपल लोकंकर डेथ होउची ड्यू टू ऑफ द एयर पोल्यूशन। 20 लाख लोकंकर जीवन जाउची। सिमिते गुटका खाइबा द्वारा मध्य हमर गुटे गरीब राज्य ओडिशा जोटा कि 10,000 लोकंकर मृत्यु होउची, कैंसर मृत्यु। सर्वभारतीय स्तर रे देखा जाए तो 1 मिलियन माने 10 लाख लोकंकर मृत्यु घटुची। तेणु रूल तो कर दिया गला, सरकार रूल तैयारी करदेले। तेणु सही सरकार जो रूलटा तैयारी कले ताकू देखा दरकार, पर्यवेक्षण करिया दरकार से रूल को लोक माने ग्रहण करूचंती कि नहीं, तांको संपूर्ण भाव में बेआईन करा जाउ कि नहीं। तेणु जदि संपूर्ण बेआईन करा जीवो ओडिशा रे ताहा या बहुत भलो हबो, समाज उपरे भलो प्रभाव पड़िबो, लोक मानकर आर्थिक अवस्था स्वच्छल हबो। कारण सेइथरे बहुत अर्थ क्षति होउची। जदि गुटे घरर गुटे परिवार जदि गुटे रोजगार क्षम लोकटे जदि से रोगरे पड़ा, फास्ट तार इनकम बंद हो गला, सेकेंड ता पछे जति पैसा थिला सब खर्च हो गला, तो गोटे घर तो गोटे गरीब हो गला, तार इकोनॉमिक पूरा लो हो गला। गोटे परिवार जदि लो होची, तार इकोनॉमिक जदि पर्याप्त विपर्यस्त हो जाउची, तार एमिति धीरे धीरे केते गोटे परिवार केते गोटे गाँ देश एमिति हो। तेणु यार एटा नबा दरकार, या दृढ़ पदक्षेप नबा दरकार। से मु धन्यवाद दूची सरकार को। मु पुणी साहित्यिक प्रशांत नाथ सार पचारि, सार आमे देखिया पाउचंती जे गुटखा बंद हेबा सिद्धांत सरकार नेबा परे केतेक क्षेत्र रे विरोध हेउची एवं अधिकांश क्षेत्र रे समर्थन मध्य होउची। यार अंततत्व आपन दृष्टि कोन? सुप्रीम कोर्ट लागू कले, एटा तापर इम्प्लीमेंट कले सरकार। एटा प्रथम लक्ष्यहीन, द्वितीय विभ्रांतिकर। लक्ष्यहीन कहिबार अर्थ
ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକଳନ କରିନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ଲୋକ ଖାଉଥିଲେ ଗୁଟକା, ୟା ଦ୍ୱାରା କେତେ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ୟାକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପରି ଯେମିତି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବନ୍ଦ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ନିୟମ ଲାଗୁ କରି ଅଧା ବାଟରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରି ୟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେନି ତ? ତା ଛଡ଼ା ରାଜ୍ୟ ଚାରିପାଖରେ ଇଏ କ'ଣ ତାରବାଡ଼ ବୁଲେଇବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ୟା ଦ୍ୱାରା କଳା ବଜାରୀ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ତେଣୁକରି ଏ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ନୀତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର କାହିଁକି, ସରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାକିରି ନାହିଁ, ରୋଜଗାର ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଲୋକ ଡେଲି ଗରିବ ଲୋକ ଚଳିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାକୁ 200 ଟଙ୍କା ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ଦରକାର। ସେ ପାନ ଦୋକାନଟି କଲେ ବା ଗୁଟକା ବିକିଲେ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରି ସେ ରୋଜଗାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବନ୍ଦ ଯେମିତି କଲେ ଅଧବାଟରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ୟାକୁ ବି ସେମିତି ଛାଡ଼ିଦେବେ। ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ନୀତି ନିୟମ ନାହିଁ ଯେ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତି କର। ୟାକୁ ଠିକ୍ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ହେବ ତାହା ଆମର ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା। ମୁଁ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ନେତା କ୍ଷୀରୋଦ ଧଳ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିବି। ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ମଦର ପ୍ରସାର ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟାପକ ହୋଇଛି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଦ ଉପରେ କୌଣସି ଅଙ୍କୁଶ ଲାଗିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୁଟକାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଆଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଆପଣ କ'ଣ ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ମନେ କରନ୍ତି? ଆଜି ଯେଉଁ ଗୁଟକା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ଏ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଧାସଳଖ ନହେଲେ ବି ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ। କିନ୍ତୁ ବହୁ ପ୍ରସ୍ତାବ এই রকম ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଅତୀତର ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲା ଭଳି ଘୋଷଣାମାନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ତା ମଧ୍ୟରେ ଏ ଗୁଟକା ବନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆମେ এই କୋଲକାତା ଟକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଚେତାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯଦି ପ୍ରକୃତର ଏଇଟା ତୁମର ଆନ୍ତରିକତାର ଥାଏ ତାହେଲେ ଗୁଟକା କମ୍ପାନୀକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜନମାନସ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମାଧ୍ୟମରେ ସଚେତନତା ଶିବିର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପରିବାର ଟୁ ପରିବାରକୁ ଯାଇ ଏକ ସଚେତନ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଏହା ହୁଏତ କିଛି ପରିମାଣରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ। ମୁଁ এই ବାର୍ତ୍ତା କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ପୁଣି ଯିବି ମଣିପାଲ କୋଲକାତା ହସ୍ପିଟାଲର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ପାଖକୁ। ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଧାରଣରେ ଏକ ସାମାଜିକ ବାର୍ତ୍ତା ଯାଉଛି ଯେ ଗୁଟକା ବା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥରେ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସେବନ କରୁଛନ୍ତି, এই যে হঠাৎ এই গুটকা বন্ধ হওয়া পরে সেমানଙ୍କର কোন ক্ষতি হইপারে বা লাভ ହେବ? গুটকা বন্ধ করা খুব দরকার। এটা গোটে বড় পদক্ষেপ সরকার পক্ষরু। এটা লোকমানকু ডেফিনেটলি হেল্প করিব। ଯେଉଁମାନେ ଗୁଟକା ଖାଉଥିଲେ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଖାଉଥିଲେ, ଫ୍ୟାମିଲିରେ ସମସ୍ତେ ଗୁଟକା ଖାଉଥିଲେ, ପ୍ରଥମେ ତ ଅସୁବିଧା ହେବ। କେବେ ନା କେବେ ତ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଯେବେ ବି ଗୁଟକା ଛାଡ଼ିବେ ହଠାତ୍ କରି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ନାହିଁ କି ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି କରିବି ତାପରେ ବନ୍ଦ କରିବି, ସେଇଟା କେବେ ହୁଏନି। ଏଇଟା ସତ କଥା। ଗୁଟକା ବନ୍ଦ କଲା ପରେ ଅସୁବିଧା ହେବ। କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ? ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଇସ୍ୟୁ ହେବ, ଆଂଜାଇଟି ହେବ, ଟେନସନ୍ ହେବ, କ୍ରେଭିଂ ହେବ। ଗୁଟକା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ଛଟପଟ ହେବ। ବଟ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଫିଜିକାଲ କ୍ରେଭିଂ ଯେଉଁଟା ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ହୁଏ, ଯେଉଁଟାକି ଯେକୌଣ ଅଭ୍ୟାସ ରହିଲେ, ଆଲକୋହଲ ହେଲା, ଗୁଟକା ହେଲା, ଯେବେ ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିବେ ସେବେ ହଠାତ୍ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ନିଦ ଲାଗିବନି, ଛଟପଟ ହେବେ, କାମ କରିପାରିବେନି, ଆପଣ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିପାରିବେନି, ମନେ ରଖିପାରିବେନି। ବଟ୍ ୟୁଜୁଆଲି ଏଇଟା ଦେଖାଯାଏ କି ଆପଣ 10-15 ଦିନ ଏଇଟା ରହେ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏଇଟା କମିଯାଏ। ଯେତେ ଟାଇମ୍ ଯିବ ସେବେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଭଲ ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ସାର୍ କହିଲେ କି ସଚେତନତା ଦେବା ଦରକାର, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କ'ଣ ଭଲ ହେବ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇସ୍ୟୁ ବେଟର ହେବ, ଏଇଟା ଡେଫିନେଟଲି ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ ଭଲ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ କଥା ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ଆପଣ ଗୁଟକା ବନ୍ଦ କଲେ କ'ଣ ଭଲ ହେଉଛି, ମେଡିକାଲି କ'ଣ ଭଲ ହେଉଛି, କି ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଉଛି, ଆପଣ ଓରାଲ କ୍ୟାନ୍ସର ହେବନି, ଆପଣ ଫୁଡ୍ ପାଇପ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ହେବନି, ଆପଣ ବନ୍ଦ କଲା ପରେ ଆପଣ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ବେଟର ହୋଇଯାବେ, ଆପଣଙ୍କର ବଡି ହେଲ୍ଥ ସିଷ୍ଟମ ବେଟର ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଟା ଡେଫିନେଟଲି ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଯୋଉଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୁଟକା ଖାଇଲେ, ଗୁଟକା, ଜର୍ଦା, ପାନ ଏଗୁଡ଼ା ତ ଖାଇଲେ ଏଇଟା ଦେଖାଯାଇଛି ତାର ଯେଉଁ 3,000 ଏବଭ୍ ତାର ଗୋଟେ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ରହୁଛି, ସେଥିରେ ବହୁତ ହେଭି ମେଟାଲ ରହୁଛି। ଯେଉଁଟା ହେଭି ମେଟାଲ ଯେଉଁଟା କହୁଛି ଲେଡ୍, କପର ଆଉ ଯେଉଁ pH ଲେବୁଲ ବଢି ଯାଉଛି। ଏଟା ଯୋ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି, ଏଟା କ୍ୟାନ୍ସର ହେଉଛି। ଯେଉଁ ହେଭି ମେଟାଲ ହେଉଛି ଗୋଟେ କାର୍ସିନୋଜେନିକ୍ ମେଟେରିଆଲ। କାର୍ସିନୋଜେନିକଟା ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକୁ କ୍ୟାନ୍ସର କରାଏ, ସେଇଟା ରହୁଛି। ତାର ସେଟା ଖାଇବାକୁ ଟେଷ୍ଟଟା ଭଲ ଲାଗେ, ସେଟା ଖାଇବା, ସେଥିପାଇଁ ଏଟା ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଆମେ ଦୂର କରିବା ଦରକାର।
ସମାଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ସମ୍ୟକ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି କହିବି, ୟା ଭିତରେ ସରକାର ଏଇ ସାମାନ୍ୟ ଗୁଟକାକୁ ବନ୍ଦ କରି ଅନ୍ୟ ବା ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ପ୍ରମୋଟ କରୁନାହାନ୍ତି ତ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କାଟାରେ ଗୁଟକା ଖାଇ ରହିଯାଉଥିଲେ ସେମାନେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେଇ ଅନ୍ୟ ମାଦକ ବ୍ୟବହାର କରିବେନି ତ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ ନେବା। ସରକାର କ'ଣ କରିବେ? ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଜକୁ ସଚେତନତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମାଜର କିଛି ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ଯଦି ବୁଝେଇ ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇପାରିବି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାଜର ଉନ୍ନତି ହେବ, ମୁଁ ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଛି। ଆମର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଡକ୍ଟର ସେଠୀ ଜଣେ ଯକୃତି ବିଭାଗର ଜଣେ ଖ୍ୟାତନାମା ଚିକିତ୍ସକ ଏବଂ ମଣିପାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁ ଦୁରାରୋଗ୍ୟକୁ ବିଶେଷ କରି ଏଇ କର୍କଟ ଜନିତ ହେଉ ବା ମୁଖ କର୍କଟ ରୋଗ ଜନିତ ହେଉ ସେ ସୁସ୍ଥ କରିଥିବାର ବହୁ ନିଦର୍ଶନ ରହିଛି। ସାର୍, ଆପଣ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସରକାର ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇଛନ୍ତି ଗୁଟକା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଗୁଟକା ସେବନକାରୀଙ୍କୁ ସେମାନେ କିପରି ବନ୍ଦ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ? ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆପଣ ଆଜି ଶପଥ ନିଅନ୍ତୁ, ଗୁଟକା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ସରକାର ରୁଲ କରୁ ନ କରୁ ଆପଣ ଗୁଟକା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଗୁଟକା ଖାଇଲେ କିଛି ଲାଭ ତ ହେଉନି, କ୍ଷତି ହେଉଛି, ଆପଣ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଲସ୍ ହେଉଛି, କ୍ୟାନ୍ସର ହେଉଛି। ତ ଗୁଟକା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ମେସେଜ, ଗୁଟକା ବନ୍ଦ କରିବେ, ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ଆପଣ ଗୁଟକାକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁନି। ଆମେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଗୁଟଖା ସେବନ ଯେଉଁ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି କାର୍ଯ୍ୟତଃ କର୍କଟ ରୋଗକୁ ମହାମାରୀର ରୂପ ଦେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟକ ହେବ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେଉଁ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ, ଦୁଃସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟତଃ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାହା ସଫଳ ହେବ। ତେବେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାଜିକ ସହଯୋଗିତାର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକ ସେଥିରେ ଯଦି କିପରି ଅବହେଳା ନ ହେବ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଉଚିତ। ସେହିପରି ଆମେ ଦେଖିଲେ କେବଳ ଗୁଟଖା ନୁହେଁ, ମଦ ଭଳି ନିଶାକୁ କିପରି ବନ୍ଦ କରାଯିବ ଅତିଥିମାନଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା। ତେବେ ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଯେ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କେତେ ଦୂର ଫଳପ୍ରଦ ହେଉଛି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁଛନ୍ତି। କୋଲକାତାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସମର ଜିସାନଙ୍କ ସହ ପ୍ରମୋଦ ମହାନ୍ତି, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।